नमस्कार मित्रों, फरी एक वखत विडियो लेक्चर में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तमने बात करी थी ए प्रमाणे के संकलननी अंदर आपणे आजे कंईक नवी बात शीखवानी छे अने नवी बातने आधारित ज प्रश्नों आजे सॉल्व करवाना छे। बराबर छे। 7.4 सुधी परफेक्ट सोल्यूशन आपणे लई आव्या छीए। बधा ज दाखलाओने सरळताथी समजी गया छीए અને સમજી વિચારીને આપણે આગળ વધ્યા છીએ। આજે એક નવી વાત જે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત આ ટોપિક છે, પણ આપણે એ ટોપિકને અત્યારે નથી વાગડવાનો। એ ટોપિકને આપણે હજી બે ત્રણ તો લેક્ચર જોશે, કારણ કે સંકલન મારે શીખવવાનું છે અને બધું જ સંકલન, અનિયત સંકલન 1, અનિયત સંકલન 2 બધી જ વસ્તુ આ એકમાં જ આપી દીધી છે। तो अपना मगज में ये बात क्लियर थी जवी जोईए कि आ वस्तु बधी एक में ज छे, तो जेटलू परफेक्ट सोल्यूशन आपणे आप्युं हशे एटलो ज आपने बेनिफिट थशे। तो शांति थी समझिए जेथी करीने कोई प्रॉब्लम आवे नहीं। बराबर है। तो आजे हूँ तमने एवा प्रश्नों उकेलावीश कि जे आपणी टेक्स्टबुक में क्वेश्चन मळशे क्यांक क्यांक तमने, पण एनी थियरी स्पेशियली तमने आपी नथी। तो जो त्रिकोणमितीय आदेश आपणो टॉपिक है आजनो, त्रिकोणमितीय आदेश। ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आવું આનું અંગ્રેજી નામ કહી શકાય। ત્રિકોણમિતીય આદેશ, ટ્રિગોનોમેટ્રિક સબસ્ટિટ્યુશન આવું અંગ્રેજી નામ આનું સ્પષ્ટ આપણે સમજી શકીએ છીએ। તો અહીંયા હું તમને એ શીખવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે કેવો આદેશ હોય અને કેવી રીતે એને સેટ કરવાનું હોય। તો એના માટે આપણે ખબર છે કે આપણે આમ લખીએ ઇન્ટિગ્રેશન એફ ઓફ એક્સ ડીએક્સ। हूँ एटला माटे गयो तो कि आ सेटिंग थोड़ुंक व्यवस्थित थी जाए। क्यारेक एवुं बने कि विडियो में हूँ लखतो होय तमने देखाय ने एवुं न बने, एटला माटे एफ ऑफ एक्स आने आपणे सांकल्य कहीए छीए। बराबर है। तो एना प्रमाणे आदेश कयो कयो लेवो, तो जो सांकल्य अने अहींया एनो लखशुं आदेश। आ वस्तु क्लियर अपना मगज में बेसी जाए, समझी जाए ए रीते ज तमने लखावुं छुं। वर्गमूल में एक्स स्क्वेर वत्ता ए स्क्वेर, जे मोटा भागना सूत्र तमने खबर ज छे, पण मित्रों ज्यां सुधी तमने कहेवामां न आवे कि आवुं करवानुं त्यां सुधी आपणे ई थोड़ुंक एवुं लागे कि आम थाय कि न थाय एवा प्रश्नो थाय। तो अहींया एक्स नी जग्याए शुं मूकूं तो सूत्र बने ने वर्गमूल दूर थाय। मारो त्रिकोणमितीय आदेश पाछळनो जे उद्देश्य छे ई एक ज छे कि रकममांथी मोटा भागे वर्गमूल अथवा तो अपूर्णांक घात जे आपी होय, आम सीधुं होय वर्गमूल में एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर तो हूँ सरलताथी सूत्र लखुं, पण वर्गमूल में एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर की जगह 3/2 आवे तो शुं क्वेश्चन मार्क। तो आवा प्रश्नों उकेल आज आपणे लेवाना छे। बराबर है। तो अहींया एक्स बराबर ए टेन थीटा अथवा एक्स बराबर ए कॉट थीटा आदेश लेशुं। मित्रों आपणे थीटा ने पहला चरण में सीमित राखशुं। बराबर है। तो आ त्रिकोणमितीय आदेश है। टूंक में ए त्रिकोणमितीय आदेश थी रकम में रहेलो वर्गमूल के अपूर्णांक घात ए मोटा भागे दूर थई जशे, बीजो कोई आनो उद्देश्य छे नहीं। पछी वर्गमूल में एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर, तो एक्स बराबर ए सेक थीटा, सेक स्क्वेर थीटा -1 अथवा तो एक्स बराबर ए कॉसेक थीटा। आ बे मांथी एक आदेश लईए तो पण आपणे सरळताथी सेट करी सकीए सेक वर्ग थीटा माइनस कॉसेक वर्ग थीटा। रेडी। एटले जेटलू शार्प आदेश लेशो एटलो ज तमारे रकमनी अंदर सरळता संकलन करवुं छे, तो सरळता तो जोशे। पछी वर्गमूल में ए वर्ग ओछा एक्स स्क्वेर, तो अहींया साइन वाळुं सूत्र थाय ने 1 माइनस साइन स्क्वेर। ए साइन थीटा अथवा तो एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ये खास ध्यान राखवानुं कि विकल्प ज्यारे सॉल्व करता होय त्यारे कॉस वाळुं साइन वाळुं कयुं विकल्प छे ए वस्तु आपणे मगजमां होय तो आपणे वधारे बेनिफिट थाय। पछी क्यारेक एवुं बने
કે વર્ગ જ ના આપ્યો, a માઇનસ એક્સ અપોન a પ્લસ એક્સ આવું આપ્યું હોય, તો આવી વખતે એક્સ બરાબર એ કોસ 2 થીટા અથવા તો કોસ થીટા લો તો પછી અડધા ખૂણાનો સૂત્ર આવે, આ આદેશ લેવાનો. બરાબર છે. અહીંયા આ આદેશે તમને લેતા શીખવાડ્યું છે કે ભાઈ આ જ આદેશ ફિક્સ કરવાનો છે જેથી કરીને તમને સમજવાની મજા આવે. આ આદેશ છે અને આ ઇન્ટિગ્રાન્ડ એટલે સાંકલ્ય છે. બરાબર છે. એટલે પરફેક્ટ આદેશ લીધો હશે તો જ એનું પરફેક્ટ સોલ્યુશન તમે આપી શકશો, નહીં તો આદેશ એ કંઈ જુદો હશે અને રિક્વાયરમેન્ટ કંઈક જુદી હશે અને તમે કંઈક જુદું કરતા હશો, એવું બધું થશે તો એ પાછા પ્રોબ્લેમ વધશે, ઘટશે નહીં. એટલે પ્રોબ્લેમ આપણે ઘટાડવાના છે. પછી માની લો કે આવો કોઈ આદેશ આવ્યો 2ax માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, એક્સ સ્ક્વેર આવો આદેશ છે. હવે એકચ્યુઅલીમાં આ છે શું, જો 2ax માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર આમ હોય અથવા તો આમાં સીધો આદેશ લેવો હોય ને તો એક્સ બરાબર 2a સાઇન સ્ક્વેર થીટા, અહીંયા શું લેશું, એક્સ બરાબર 2a સાઇન સ્ક્વેર થીટા આ આદેશ લેશું. પણ આનું નાનું બીજું અથવા આપું, એટલે જો આમાં હું બે બાજુ a સ્ક્વેર ઉમેરી દઉં, આમ a સ્ક્વેર ઉમેરીને a સ્ક્વેર બાદ કરું તો રકમમાં કંઈ ફેર ના પડે, 2ax માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર થાય ને. તો આ શું થયું, એ વર્ગ, અને આનું માઇનસ કોમન લઉં તો એક્સ માઇનસ એ આખાનો વર્ગ થયો ને. જો તો આ એ વર્ગ માઇનસ એક્સ માઇનસ એ આખાનો વર્ગ, એટલે આવું પદ લખ્યું હોય તો આવું પદ અથવા તો આવું પદ હોય તો એમાં આદેશ જે છે એક્સ માઇનસ એ બરાબર, અહીંયા આપણે આમાં આમ લેશું એક્સ માઇનસ એ બરાબર એ સાઇન થીટા અથવા એક્સ માઇનસ એ બરાબર એ કોસ થીટા. આ એના પરફેક્ટ આદેશની વાત છે કે ભાઈ ફિક્સ આદેશ જે આપણી પાસે છે એ જ વસ્તુની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે જેથી કરીને તમને તકલીફ ન પડે કે આમાં આવો આદેશ લેવો, આમાં આવો આદેશ લેવો, તમને પહેલેથી જ આપી દઉં છું. પછી માની લો 2ax પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર હોય તો tan વાળો આદેશ લેવો પડે. આમ હોય 2ax પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર તો અહીંયા આ બધાના આદેશ આવી રીતે આપણે મૂક્યા છે. તો અહીંયા આપણે x બરાબર 2a tan સ્ક્વેર થીટા લેશું જેથી કરીને વર્ગમૂળની અંદર રકમમાંથી વર્ગમૂળ દૂર થશે. સમજવાનું, આ પાકું કરવાનું ને એને કનેક્ટેડ જ આગળ વધવાનું. એકલું a માઇનસ એક્સ કે એકલું a પ્લસ એક્સ હોય તો વર્ગમૂળ દૂર કરવું હોય તો માની લો ખાલી આમ છે a માઇનસ એક્સ તો અહીંયા x બરાબર a સાઇન સ્ક્વેર થીટા લેવું પડે અથવા તો a કોસ સ્ક્વેર થીટા, તમે ગમે તે પસંદ કરી શકો છો. કોસ સ્ક્વેર થીટા ન લો ને કોસ 2 થીટા લો તો કંઈ ફેર નથી પડતો. માની લો કોસ 2 થીટા લેવું હોય એક્સ બરાબર એ કોસ 2 થીટા, આ બધું હમણાં તમને સમજણ પડશે. તો 1 માઇનસ કોસ 2 થીટાનું સૂત્ર થાય અને એ પ્લસ એક્સ હોય તો પણ અહીંયા આપણી પાસે જે સૂત્રો છે એક્સ બરાબર વર્ગમૂળને જ દૂર કરવું છે તો એ tan સ્ક્વેર થીટા લો અથવા તો કોસ 2 થીટા લો. તો આટલા ત્રિકોણમિતીય આદેશની યાદી તમને આપું છું, બાકી આના ઉપરથી તમે ઘણા બધા બનાવી શકો છો, સમજી શકો છો. એક વાત પહેલી અને છેલ્લી કે ત્રિકોણમિતીય આદેશનો ઉપયોગ ક્યાં અને શું કામ અને કેવી રીતે. તો રકમ જે હોય ને એ રકમમાંથી વર્ગમૂળને દૂર કરવા અથવા તો અપૂર્ણાંક ઘાતને દૂર કરવા માટે જ આપણે ત્રિકોણમિતીય આદેશનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ વાત મગજમાં રાખવાની. ટોપિક ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, પરંતુ આના ક્વેશ્ચન ઘણા બધા તમને આગળ ઉપર જોવા મળશે. એટલા માટે જ હું અહીંયા તમને થિયરી સમજાવી દઉં છું કે મિત્રો આની આ રીતની થિયરી છે અને આ રીતના ક્વેશ્ચનથી આપણે ગણી શકાય. હું તમને ક્વેશ્ચન પણ ઘણા બધા ગણાવીશ, નહીં ગણાવું એવું નથી કહેતો, ક્વેશ્ચન પણ ઘણા બધા ગણાવીશ. માની લો કે આપણે ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીએ કે એક્સ સ્ક્વેર અપોન રૂટ 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીએ. I બરાબર સંકલનમાં dx અપોન એક્સ સ્ક્વેર રૂટ 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર આમ છે. રકમ બહુ વિચારીને સમજીને શાંતિથી લખવાની છે, કારણ કે ભૂલ થાય તો પછી તકલીફ ના
પાર ન રહે, બરાબર છે. હવે આને કેવી રીતે ઉકેલવાનું, માની લો કે પહેલાં અને એવું નેસેસરી એટલે કે 100% એવું જરૂરી નથી હોતું કે દરેક વખતે ત્રિકોણમિતીય આદેશ જ લેવો. આમાં આપણે આમાં ધરીશું, બરાબર. જો તમારી પાસે બીજી કોઈ ટેકનિક હોય, બીજી કોઈ મેથડ હોય, તો તમે બિંદાસ ત્રિકોણમિતીય આદેશ લીધા વગર દાખલાને ગણી શકો છો. કહેવાનો મતલબ એટલો કે ઘરે જવાના 3-4 રસ્તા આપણને ખબર હોય, કોઈ કારણવશ 2 રસ્તામાં કંઈક કામ ચાલતું હોય અને રસ્તો આપણે બાઇક લઈને નહીં જઈ શકતા હોય અને ઘરે પહોંચવું હોય તો 3જો 4થો રસ્તો આપણી પાસે હોય તો કોઈને પૂછવું ના પડે અથવા તો ક્યાંય વેઇટ ના કરવો પડે, સરળતાથી આપણે ઘરે પહોંચી જઈએ. તો સિમિલરલી હું એ જ વસ્તુ ઉપર ફોકસ વધારું છું કે જો તમારી પાસે એક જ દાખલાની એકથી વધારે રીત હોય તો તમે માસ્ટર બ્લાસ્ટર કહેવાય, અને આપણે એ જ પ્રયત્ન કરશું. અહીંયા ત્રિકોણમિતીય આદેશ લેવો જ પડે એનાથી જ દાખલો થાય એવું જરૂરી નથી, પણ અમુક દાખલાઓ જ એવા આવશે કે જેમાં આપણે ફરજિયાત વર્ગમૂળ કે અપૂર્ણાંક ઘાતને દૂર કરવા માટે ફરજિયાત ત્રિકોણમિતીય આદેશનો સહારો લેવો જ પડશે. તો અહીંયા માની લો કે બીજી કોઈ મેથડ તમને થતી હોય, 1 - x² = t આદેશ લઈ લો તો અહીંયા x² = t+1 થાય ને પછી ઉડી જાય ને આ તે બધું થાય t² આદેશ લઈને, ઘણી બધી રીતે થાય. પણ હું અહીંયા ત્રિકોણમિતીય આદેશ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ફરી એક વખત કહી દઉં છું, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ટુ ટેક ટ્રિગર સબસ્ટિટ્યુશન ઇન ઈચ એન્ડ એવરી ક્વેશ્ચન. એટલે કે દરેક દાખલામાં જે ટ્રિગર સબસ્ટિટ્યુશન ત્રિકોણમિતીય આદેશ લેવો જ એવું જરૂરી નથી, પણ દાખલાને સરળ કરવો, કેવી રીતે ગણવો એ તમારા હાથની વાત છે. તો અહીંયા મને 1 - x² કીધું એટલે a² - x² વાળી વાત છે, તો સાઇન અથવા તો કોસ બેમાંથી ગમે એ આદેશ લઈશ તો મારો દાખલો સરળ થઈ જશે. એની જગ્યાએ એક છે x = sin θ આદેશ લેતા, બરાબર છે. તો dx બરાબર શું થશે? cos θ dθ. ત્રિકોણમિતીય આદેશ લેવાનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રકમમાંથી વર્ગમૂળને દૂર કરવાનો છે. પહેલા ચરણમાં જ હું sin θ ધારીએ છે એટલે કોઈ તકલીફ ન પડે. dx એટલે cos θ dθ છેદમાં x² એટલે sin² θ વર્ગમૂળમાં 1 - sin² θ. તો cos θ dθ છેદમાં sin વર્ગ θ વર્ગમૂળમાં 1 - cos² એટલે શું થયું? 1 - sin² એટલે cos² થયું, બહાર નીકળશે એટલે cos θ થઈ જશે. તો આ બે ઉડી જશે, dθ/ sin² θ. તો આ થઈ ગયું cos x² θ dθ. તો આનું સંકલન થઈ ગયું -cot θ + c. હવે મિત્રો અહીંયા બધા વિદ્યાર્થી સ્ટોપ કરી દે ક્વેશ્ચન, ભાઈ જવાબ આવી ગયો, વાત પૂરી. પણ આ જવાબ ન ચાલે, કારણ કે આપણે આદેશ લીધો હોય તો પાછો તો મૂકવો જ પડે, અને રકમનું સ્વરૂપ આપણને એક્સના સ્વરૂપમાં છે ને આપણને જવાબ થીટાના સ્વરૂપમાં આપ્યો છે. આના દરેક દાખલામાં એક્સ્ટ્રા વાત થશે, અને એક્સ્ટ્રા એટલે બીજું કશું જ નથી, પાયથાગોરસના પ્રમેયનો જ ઉપયોગ આપણે કરશું. અહીંયા હું લખ્યું કે કોસના છેદમાં સાઈન, અહીંયા હું આમ પણ માની લો કે આ એક્સ્ટ્રા ન વાપરો તો આમ લખીએ કે -cos θના છેદમાં sin θ લખાય + c. રકમ શેમાં છે? સાઇનમાં છે, તો આને પાછું આમ લખીએ કે -વર્ગમૂળમાં 1 - sin² θ છેદમાં sin θ + c, બરાબર. -વર્ગમૂળમાં સાઇનની કિંમત મૂકી દો, સાઇન એટલે કેટલા લીધા છે? x² છેદમાં x + c. તો આનો જવાબ થયો. અને આ જે એક્સ્ટ્રા વાત હું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું એ પણ અગત્યની છે. તો અહીંયા શું કરશું? આપણે કાટકોણ ત્રિકોણની મદદ લેશું. કાટકોણ ત્રિકોણની, કારણ કે આમાં કાટકોણ ત્રિકોણ માટે જ આપણે આ બધી વસ્તુ દાખલ કરીએ છીએ. sin θ એટલે sin θ = x બાજુ આપ્યું છે, તો સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ આમ થયું. તો આ કિંમત કેટલી થાય? 1 - x² થશે. આપણે લઈ શકીએ છીએ ને 1 - x². આ બે બાજુ તો છે આપણી પાસે sin θ x. તો આના ઉપરથી cot θ બરાબર શું લખી શકાય? તો કે ડાયરેક્ટ ખૂણા θની પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, સોરી સામેની બાજુ, બરાબર. આ cot θ મળી જાય. તો આ રીતે પણ તમે મૂલ્ય ગોતી શકો છો, સમજી શકો છો અને ડેફિનેટલી ગણી શકો છો. બીજો એક ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો. x/16 - 9x².
રેસ ટુ 3/2 0 < x < 4/3. હવે અહીંયા છે ને આ અપૂર્ણાંક ઘાત 3/2 આવી. હવે અહીંયા તો સૂત્ર સીધું બને જ નહીં, કારણ કે સૂત્ર બનાવવું હોય તો એના માટે આપણી પાસે કંઈક તો જોઈએ. એટલે મારે શું કરવાનું, આ 16 - 9x વર્ગને સેટ કરવાનું છે. આની ઘાત 3/2 છે, તો આ 3x નો વર્ગ થયો. તો 3x બરાબર શું આદેશ લઉં, તો કે અહીંયા a બરાબર કેટલા છે, 4 છે, તો 4 તો પાકા થઈ ગયા. અને 4/3 આપ્યું છે, તો sin θ અથવા તો cos θ આદેશ લે. 3x બરાબર 4 sin θ એટલે x બરાબર 4/3 sin θ આદેશ થશે. તો dx બરાબર શું થાય, 4/3 cos θ dθ થાય. તો આ dx બરાબર 4/3 cos θ dθ લખો. એક્સની કિંમત તમે આ લખો અને પછી આની કિંમત મૂકો, વર્ગમૂળ દૂર કરો, સાદરૂપ આપો તો થઈ જાય. પણ મેં તમને પહેલાં જ કીધું, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. એ જરૂરી નથી કે ફરજિયાત ત્રિકોણમિતિય આદેશ જ લો. મને અહીંયા દાખલો બીજો રસ્તો ઇન્ડિકેટ કરે છે, કારણ કે જેટલું સરળ સાદુરૂપ થશે એટલો જ તમને મજા આવશે. બરાબર છે? અને તમે દાખલો ગણવાની વધારે ને વધારે મજા ત્યારે જ આવે જ્યારે તમને પોતાને આવડતા હોય, તમે સમજી શકતા હોય ક્વેશ્ચનને, અને તો જ એનો બેનિફિટ છે મિત્રો. તો આ રીત તો છે જ, ત્રિકોણમિતિય આદેશની રીત તો છે જ. એ રીતે હું દાખલાને ગણી જ શકું છું, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પરંતુ હું અહીંયા એક એવી વાત કરું છું, જો અહીંયા આનું વિકલન કરું ને તો 0 ને 18x થાય. x તો ઉપર છે, તો 18ની જ રિક્વાયરમેન્ટ રહી. તો આને હું આમ લખી શકું છું, આને હું આમ લખું, વગર ત્રિકોણમિતિય આદેશે દાખલાને ગણું. આ સંકલનની નિશાની આને ઉપર લઈ જાઉં, 16 - 9x વર્ગ રેસ ટુ -3/2 × x dx. મારી પાસે પ્રમેય છે જ, f of x ની n ઘાત બાજુમાં એનું વિકલન. તો અહીંયા આનું વિકલન શું થાય છે, 16નું 0 -9 x² નું 2x એટલે 9 દૂ 18x આટલું થાય. તો x તો છે જ, તો 18 વડે ગુણીને ભાગી નાખું, -18 વડે ભાગ્યા -18 વડે ગુણ્યા. બરાબર છે? -18 વડે ભાગીને -18 વડે આપણે ગુણી નાખ્યા છે. તો હવે અહીંયા -3/2 ઘાત છે, તો એને તો સેટ તો કરવી જ પડે ને, એના વિના તો ચાલશે નહીં. તો f of x ની n ઘાત બાજુમાં એનો વિકલન, -3/2 નું શું થાય, -1/2. તો -1/18 16 - 9x વર્ગ રેસ ટુ -1/2 અપોન -1/2 પ્લસ c. આ સીધું ગોઠવાઈ જાય છે, તો શું કામ ત્રિકોણમિતિય આદેશ લેવો પડે? 3 માર્કનો દાખલો તમને 3 સ્ટેપમાં પૂરો થઈ જતો હોય તો આનાથી સરળ સાચી વસ્તુ એકેય નથી. કારણ તમારે લખવું હોય તો લખાય, કારણ f of x ની n ઘાત ઇન્ટુ f ડેશ x dx. તો કે આપણને ખબર જ છે, f of x રેસ ટુ n+1 ઇન્ટુ n+1 n+1 અપોન n+1 પ્લસ c. આ સૂત્ર તો આ બે ઉપર જશે, માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. 1/9 1/16 - 9x² રેસ ટુ 1/2 પ્લસ c. તો આનો ડાયરેક્ટ જવાબ લખવો હોય 1/9 √16 - 9x વર્ગ વત્તા c. તો આવી ગયો જવાબ સરળતાથી. તો આ રીતે પણ દાખલો થાય. એટલે બધા જ દાખલાઓ આવી રીતે કરી શકાય એવું જરૂરી નથી. બરાબર? ત્રિકોણમિતિય આદેશથી બધા ફરજિયાત ગણવા જ પડે એવું જરૂરી નથી. તો હવે એક બીજો દાખલો લઈએ, 9 - x² ના છેદમાં અંશમાં જ 9 - x² આપ્યું છે. 9 - x² ના છેદમાં x² dx. અહીંયા એક્સનું મૂલ્ય તો 0 < x 3 જ આપ્યું પડે, નકર તો વ્યાખ્યાયિત ન થાય. તો શું કહે છે, તો કે સાહેબ ફાઇનલ થઈ ગયું, જો sin θ આદેશ લેવાનું. a વર્ગ - x² નું સ્વરૂપ છે. તો x બરાબર 3 sin θ, કારણ કે વર્ગમૂળને દૂર તો કરવું જ પડશે ને. તો x બરાબર 3 sin θ આદેશ લેતા. તો dx બરાબર 3 cos θ dθ થશે. ધ્યાન રાખશું, વર્ગમૂળમાં 9 - 9 sin² θ થાય, છેદમાં x વર્ગ એટલે 9 sin² θ, અને આ થશે 3 sin θ 3 cos θ. વિકલન થઈ ગયું છે ને.
તો 3 તરી 9 ઉઠશે. અહીંયાથી 9 કોમન લો તો 1 માઇનસ સાઇન વર્ગ થીટા ગુણ્યા કોસ થીટા ડી થીટા. સમજાય છે ને દરેકને? અને અહીંયા 3 સાઇન વર્ગ થીટા. તો અહીંયા બહાર નીકળશે વર્ગમૂળમાં એટલે 3 અહીંયા કોસ થીટા થશે ગુણ્યા કોસ થીટા ડી થીટા છેદમાં 3 સાઇન વર્ગ થીટા. 3 ઉડી ગયા. કોસ વર્ગના છેદમાં સાઇન વર્ગ આમ થયું ને, કોસ વર્ગ થીટાના છેદમાં સાઇન વર્ગ થીટા. તો આ થઈ ગયું કોટ વર્ગ થીટા. તો કોટ વર્ગ થીટાનું સંકલન આપણને ખબર જ છે શું છે. ડાયરેક્ટ લખું તો માઇનસ કોટ થીટા માઇનસ થીટા પ્લસ સી એક્સ્ટ્રા. હવે જો x બરાબર 3 સાઇન થીટા ઇમ્પ્લાય સાઇન થીટા બરાબર x/3. તો થીટા બરાબર શું થયું? સાઇન ઇન્વર્સ x/3 થયું. અને એક પાયથાગોરસની કિંમત લઈ લઈ તો સાઇન એટલે એક્સના છેદ સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો આ થઈ ગયું 9 માઇનસ x સ્ક્વેર થાય ને. સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ તો શું થઈ ગયું? 9 માઇનસ x સ્ક્વેર. બરાબર છે? તો 9 માઇનસ x સ્ક્વેર થઈ ગયું. તો કોટ થીટા એટલે શું લખાય? ખૂણા થીટાની પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ. તો માઇનસ પાસેની બાજુ શું છે? 9 માઇનસ x સ્ક્વેર. સામેની આ થીટા ખૂણો છે, સામેની બાજુ x. અને અહીંયા થીટા જે છે એ છે સાઇન ઇનવર્સ x/3. માની લો ઘણીવાર કોસમાં જવાબ આપ્યો હોય તો અહીંયા તમે ફેરવી શકો π/2 માઇનસ કરી. તો આ રીતે આનું સોલ્યુશન લઈ શકાય. આનો પહેલાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લઈશું મિત્રો. રેડી? એટલે ત્રિકોણમિતીય આદેશની ખાસિયત જ એ છે કે ક્યારે કયો ક્વેશ્ચન કેવી રીતે આવે છે અને એને આપણે સેટ કેવી રીતે કરીએ છીએ. અને જેટલું પરફેક્ટ સેટ કરશો ને એટલી જ મજા આવશે. બરાબર? જેટલું પરફેક્ટ સેટ થાય ને એટલે દાખલો તમને પોતાને જ ગણવાની મજા આવે. અને થોડીક કોન્ફિડન્ટ વધે તો તમને ખ્યાલ આવે. ઓલું શું થાય કે તમે બધા સંકલનના દાખલા ગણ્યા હોય પણ આવી કોઈ અપૂર્ણાંક ઘાતવાળો દાખલો આવી ગયો હોય એમાં તમે પોતે જ કન્ફર્મ ન હોય શું કરવું તો શું કરી શકો? કંઈ ન થાય તમારાથી. તો શક્ય હોય એટલે રીતો ભેગી કરતું રહેવાનું. અને જ્યારે યુદ્ધનો સમય એટલે પરીક્ષાનો સમય આવે ત્યારે પાછું આપણે એમાં ધડબડાટી બોલાવવાની. તો હવે આગળ વાત કરીએ. હજી આના ઘણા બધા ક્વેશ્ચન કરવાના છે, આપણે પૂરા નથી કરવાના. 2-3 ક્વેશ્ચન હજી સાઇનવાળી જ વાત ચાલે છે. હવે એક એવો ક્વેશ્ચન કરીએ કે જેમાં થોડીક તમને વિશેષ મજા આવે. હવે અહીંયા મેં તમને હમણાં કીધું ને હજી એ કહું છું, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. એવું જરૂર નથી કે ત્રિકોણમિતીય આદેશ પણ આદેશથી જ દાખલાને ગણો. બીજી કોઈ રીત થતી હોય તો એમાં પણ તમે તમારા સરળતાથી ઉકેલી શકો છો. બરાબર? હવે 2 માઇનસ એક્સના છેદમાં એક્સ એ માઇનસ એક્સવાળો કોઈ ક્વેશ્ચન લઉં. આ બરાબર 2 માઇનસ એક્સના છેદમાં એક્સ ડીએક્સ. આખું વર્ગમૂળમાં જ રકમ છે. 0 < x < 2. તો આને કેવી રીતે ઉકેલવો એ પહેલાં વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લઈએ, પછી જ આપણે એનો આગળ ઉપર ઉપયોગ કરીએ. બરાબર? તો આ વર્ગમૂળને દૂર કરવા માટે વર્ગવાળો આદેશ જોશે, કારણ કે એક્સ જ છે, એક્સ વર્ગ નથી. તો સાઇન કે કોસ ગમે તે એ તો તમારા ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ છે કે તમારે સાઇનનો આદેશ લેવો હોય તોય લઈ શકો અને કોસનો આદેશ લેવો હોય તોય લઈ શકો. હવે જો સાઇનનો આદેશ લો તો એક્સ બરાબર સાઇન સ્ક્વેર થીટા એવું લેવું પડશે ને. એક્સ બરાબર શું લેવું પડશે? સાઇન સ્ક્વેર થીટા આદેશ લઈ લઉં તો થોડીક આપણને વધારે સરળતા રહેશે. અને કોસ સ્ક્વેર થીટા લઉં તોય ચાલશે. અને આપણા હાથની જ વાત છે મિત્રો, કયો આદેશ આપણે કેવી રીતે સિલેક્ટ કરવો. તો જો અહીંયા હું એક્સ બરાબર સાઇન્સ 2 છે ને એટલે 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા આદેશ લેતા. બરાબર? તો ડીએક્સ બરાબર શું થશે? dx બરાબર 2 × 4 સાઇન સ્ક્વેર થીટાનો સાઇન થીટા
ઇન્ટુ કોસ થીટા ડી થીટા. ખૂણાને આપણે પહેલા ચરણમાં જ રાખશું. માટે આઈ બરાબર સંકલનમાં વર્ગમૂળમાં 2 માઇનસ 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા છેદમાં 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા અને આ 4 સાઇન થીટા કોસ થીટા ડી થીટા. બરાબર છે. સમજણ પડી જવી જોઈએ ધીમે ધીમે. બરાબર સંકલનમાં અહીંયા 2 કોમન લો તો 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા છેદમાં 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા 4 સાઇન થીટા કોસ થીટા ડી થીટા. બરાબર છે. તો આ રીતે સેટ કર્યો હોય તો કંઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો નથી. હવે અહીંયા 2 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા છે એને આપણે આવી રીતે સેટ કરીએ. હવે બે ઉડી ગયા. 1 માઇનસ સાઇન વર્ગ એટલે કોસ વર્ગ થયું. વર્ગને વર્ગમૂળ ઉડશે એટલે આમ ખાલી આમ લખશું ને કોસ વર્ગ થીટા છેદમાં સાઇન વર્ગ થીટા ગુણ્યા 4 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા ડી થીટા. રાઈટ. વર્ગને વર્ગમૂળ ઉડાડી દઈ તો શું સ્ટેપ થશે? તો અહીંયા કોસ થીટા છેદમાં સાઇન થીટા ગુણ્યા 4 સાઇન થીટા કોસ થીટા ડી થીટા થાય. તો હવે આને કેવી રીતે સેટ કરશું? તો હવે શું કરવું એ એક મોટો પ્રશ્ન થાય. તો પહેલાં તો એક વસ્તુ તો અહીંયા આપણને ક્લિયર ખબર પડી જાય કે અહીંયા કાયદેસર રીતે આ બંનેની અંદરથી છેદમાં અને અંશમાં સાઇન થીટા ઉડી જાય છે. જો તો 4 બાર લઉં તો આ થઈ જશે કોસ વર્ગ થીટા ડી થીટા. તો કોસ વર્ગ થીટાનું તો સંકલન મેં તમને પહેલાં જ શીખવ્યું છે મિત્રો. શું છે? થીટા બાય 2 છે ને 1 પ્લસ કોસ એટલે થીટા બાય 2 પ્લસ સાઇન 2 થીટા બાય 4 પણ એક લખીએ. કોસ સ્ક્વેર થીટાનું સૂત્ર 1 પ્લસ કોસ 2 થીટા બાય 2 થાય અને આપણે બહાર લઈ લીધા ડી થીટા. તો અહીંયા 2 આનું સંકલન સીધું લખી નાખું છું. 1નું થીટા આનું સાઇન 2 થીટા સહગુણક વડે ભાગવા પડશે. પ્રમેય છે આપણી પાસે પ્લસ સી. આ ધારેલું છે એ વસ્તુ મગજમાં રાખવાની. 2 થીટા વત્તા આ 2 અંદર 2 નીકળી જશે સાઇન 2 થીટા પ્લસ સી. પાયથાગોરસથી કરવું હોય તો પણ થશે અને એમનામ ન કરવું એમનામ ન કરવું તો 2 થીટા પ્લસ 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. આ સૂત્ર છે. સાઇનમાં તો કોઈ ફેર નથી પડવાનો. કોસ થીટા એટલે વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ સાઇન વર્ગ થીટા પ્લસ સી. હવે એક્સ બરાબર 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા છે તો સાઇન વર્ગ થીટા બરાબર શું થાય? એક્સ બાય 2 આમ થાય ને. હવે ઉપર લખો અહીંયા. તો જો અહીંયા શું છે? એક્સ્ટ્રા આપણે અહીંયા આમ લખીએ કે સાઇન વર્ગ થીટા એટલે 2 આમ એક્સ બરાબર 2 સાઇન એક્સ બાય 2 ને સાઇન થીટા બરાબર વર્ગમૂળમાં એક્સ ભાગ્યા 2 સાઇન ઇનવર્સ વર્ગમૂળમાં એક્સ ભાગ્યા 2 વત્તા આ 2 સાઇન થીટાની કિંમત શું થશે? તો કે વર્ગમૂળમાં એક્સ ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 2 અને 1 માઇનસ સાઇન વર્ગ થીટા એટલે વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ એક્સ ભાગ્યા 2 પ્લસ સી. અહીંયા એક્સ્ટ્રા તમને લખી દઉં એક્સ્ટ્રા, કારણ કે એક્સ્ટ્રા જેટલું શાર્પ એટલો તમને વધારે મજા આવશે. એક્સ બરાબર શું છે? 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા. માટે સાઇન સ્ક્વેર થીટા બરાબર શું થયું? એક્સ બાય 2 જે આપણે અહીંયા મૂક્યું છે સાઇન સ્ક્વેર થીટા. પછી સાઇન થીટાની કિંમત શું થાય? સાઇન થીટા બરાબર વર્ગમૂળમાં એક્સ ભાગ્યા 2 જે આપણે અહીંયા લખી છે. અને ખાલી થીટા બરાબર શું થાય? સાઇન ઇનવર્સ વર્ગમૂળમાં એક્સ ભાગ્યા 2. તો આટલી વસ્તુ એક્સ્ટ્રા છે એ આપણા મગજમાં ક્લિયરલી સેટ થઈ જવી જોઈએ જેથી કરીને આપણને એનો બેનિફિટ થાય. સોરી. હવે અહીંયા 2 સાઇન ઇનવર્સ વર્ગમૂળમાં એક્સ ભાગ્યા 2 વત્તા 2 વર્ગમૂળમાં એક્સ ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 2 અહીંયા લસા લઈ લો એટલે 2 માઇનસ એક્સ થશે છેદમાં વર્ગમૂળમાં 2. આ વર્ગમૂળ 2 વર્ગમૂળ 2 એટલે 2 થઈ જશે. 2 સાઇન ઇનવર્સ વર્ગમૂળ એક્સ ભાગ્યા 2 આ એક્સને અંદર લઈ લઉં તો 2x માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ સી આ જવાબ થશે.
તો આ રીતે સેટ કરી શકાય. સુંદર ક્વેશ્ચન છે, સરળતાથી પૂર્ણ કર્યો છે. નવા ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. એટલે ક્યાં કઈ કેવી રીતની ઘાત છે એ વસ્તુ ખાસ સમજો તો જ તમને એનો બેનિફિટ થશે અને એમની તમને મજા પણ આવશે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાની. હવે અહીંયા આપણે એવું કરીએ, a² + x² ⁵ 3/2 એક નવો ક્વેશ્ચન લઈએ. બરાબર, +3/2 ઘાત છે. હવે અહીંયા શું થાય કે આનું કોઈ ખાલી વર્ગમૂળ હોત, 1/2 હોત, તો વર્ગમૂળમાં x² + a² એનું સંકલનનું સૂત્ર આપણી પાસે છે. કયું છે? log x + છે. બરાબર, એનું છે આપણી પાસે અને સરળતાથી આપણે સેટ પણ કરી શકીએ. પણ અહીંયા એવું કંઈ છે નહીં. તો કોઈક એવી ટેકનિક આપણી પાસે હોવી જોઈએ મિત્રો કે જેથી કરીને આપણે આને સરળતાથી ઉકેલી શકીએ. તો અહીંયા ત્રિકોણમિતીય આદેશ સિવાય આપણી પાસે અત્યારે કોઈ વિકલ્પ નથી. તો x બરાબર પ્લસ છે તો tan θ નો આદેશ આપણી પાસે છે. x બરાબર a tan θ આદેશ લેતા તો આનું વિકલન કરીએ, dx બરાબર tan θ નું sec² θ થાય, dx બરાબર a sec² θ dθ. કારણ કે કાયદેસર આપણે એનો આદેશ લીધો છે તો પછી એને ગોઠવવી, પછી જ આગળ વધીએ. dx એટલે a sec² θ dθ છેદમાં આ a² x² એટલે a² tan² θ ⁵ 3/2 બરાબર સંકલનમાં a sec² θ dθ. હવે a² બહાર લઈ લો એટલે a² પણ એની ઘાત કેટલી થશે? 3/2 અને 1 + tan² θ એની ઘાતે થઈ જશે 3/2. a sec² θ dθ છેદમાં 2 અને અપૂર્ણાંકાત દૂર થાય એટલે એના ઘન વધે, 1 + tan² sec² એટલે આ વધશે sec³ θ. તો ઉડી જશે, આ એક ઉડી જશે, 1/a² dθ sec θ 1/a² cos θ dθ. cos θ નું શું થાય તો કે sin θ + c. હવે અહીંયા પછી પાયથાગોરસનો ઉપયોગ કરી લઈ. tan θ એટલે x/a તો આ થઈ ગયું a² + x² થાય, અને sin θ એટલે x/√x² + a². અહીંયા θ છે, આ એક્સ્ટ્રા. sin θ એટલે x/√x² + a² + c. તો આવી રીતે આને સેટ કરી શકાય, એમાં કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. બરાબર છે. પછી બીજા એક ક્વેશ્ચનની તમને હિન્ટ આપું, જો dx/x², 1 + x²² આ તમે હોમવર્કમાં ગણજો. આમાં પણ તમે x બરાબર tan θ આદેશ લેશો એટલે થઈ જશે. બરાબર. પણ મને એવો વિચાર આવે કે સાહેબ tan θ આદેશ ન લેવો હોય અને સેટ કરવું હોય તો થાય. જો ઉપર આ એક રીત છે, રીત એક. બરાબર. માની લો કે ઉપર અહીંયા એક તો છે જ, x² ઉમેરી દઉં અને x² બાદ કરી દઉં. પણ પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે મિત્રો? જો આવું કરવાથી લોચા ક્યાં પડે? અહીંયા વર્ગ છે તો જો એકબીજાના છેદમાં મૂકું, x² + 1 છેદમાં x² x² + 1 નો વર્ગ માઇનસ x² એના છેદમાં x² x² + 1 નો વર્ગ dx. હવે આ x² ઉડી ગયો, અહીંયા આ પદ ઉડી ગયું, પણ એક પદ તો વધશે ને, તો પાછું અહીંયા ત્રિકોણમિતીય આદેશ જ લેવો પડશે. થાય ખરું, સ્ટેપ ખેંચતા જાઓ, થાય ખરું, અશક્ય કંઈ છે નહીં, આની અંદર થઈ જશે. પણ દાખલો ઓલરેડી પાછળથી ત્રિકોણમિતીય આદેશ આવવાનો જ છે, તો એના કરતાં બેટરી કે હું અહીંથી જ x બરાબર tan θ આદેશ લઉં અને ગણી શકો. એટલે આ દાખલો એક તમે ગણી નાખજો, તમને થોડીક વિશેષ મજા આવશે. બરાબર છે. હવે એક બંને બાજુ વર્ગમૂળ હોય એવો એક ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ એટલે તમને બધી જ રીતની પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ એવું કહેવાય. a - x ને a + x વાળો લઈએ તો x² વાળો થોડોક અઘરો જ લઈએ. એમાં આ બરાબર x√a
ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर ए स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर बराबर है dx 0 लेस देन एक्स लेस देन ए बराबर है dx આવી વાત છે। હવે આને આપણે સેટ કરવો છે અને અહીંયા અકસ્મતા તો આપણને આપી છે 0 લેસ દેન એક્સ લેસ દેન એ, તો કોઈ આદેશ હવે cos 2 થીટા સિવાય કોઈ વિકલ્પ છે નહીં, કારણ કે એટલે જ આદેશ આપણને મદદમાં આવશે। તો x બરાબર a cos 2 થીટા, કારણ કે અથવા તો 2a sin સ્ક્વેર થીટા, 2ax વાળો હોત તો 2a sin સ્ક્વેર થીટા ન લેવાય, एक्स स्क्वेर बराबर આપણે આદેશ લેવો પડશે। एक्स बराबर લેશું તો વર્ગ થશે, एक्स स्क्वेर बराबर ए स्क्वेर, આ વર્ગમૂળ કાઢવાનું છે એ ફાઇનલ છે બરાબર, ए स्क्वेर cos 2 थीटा आदेश बराबर। तो एक्स स्क्वेरનું વિકલન શું થાય 2x dx એમ નામ, ए स्क्वेर cos 2 થીટાનું માઇનસ સાઇન 2 થીટા, 2 થીટાનું પાછું ચેન રૂલ 2 અને ડી થીટા। બહુ જ સમજી વિચારી નાની નાની વાત છે, પણ એ બધી જ વાતને સમજી વિચારીને આપણે સેટ કરવી પડે, ત્યારે એ આપણને જવાબ તરફ લઈ જાય, નહીં તો આપણને હલવાડી જાય અહીંયા આપણે એમાં રહી, એક સ્ટેપ આમ કરીને આમ ન થાય તો આ બે ઉડી જશે। એક્સ એ છે અને ડીએક્સ એ છે, કામ સરસ ગોઠવાઈ ગયું। એક્સ ડીએક્સ બરાબર માઇનસ એ સ્ક્વેર साइन 2 थीटा डी थीटा, आई बराबर संकलन में आ वर्गमूल में आ ए वर्ग एक्स स्क्वेर एटले ए स्क्वेर cos 2 थीटा, ए स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर cos 2 थीटा dx, एक्स dx एटले माइनस ए स्क्वेर काउंस में लखीए अने साइन 2 थीटा डी थीटा। समझी लो आखू स्टेप, समझी लो शांति थी, कोई ज जल्दी नहीं आपणे, कारण कि उतावळ करवाथी कोई फायदो तो थवानो ज नहीं। माइनस ए स्क्वेर है ए रकम मांथी ज बार लई लो तो माइनस ए स्क्वेर रकम मांथी बार, आमांथी वर्गमूळ, आमांथी ए स्क्वेर कॉमन लो एटले 1 माइनस cos 2 थीटा, आमांथी ए स्क्वेर लो 1 प्लस cos 2 थीटा अने आ थी गयुं sin 2 थीटा डी थीटा। तो ए स्क्वेर उड़ी जैसे, माइनस ए स्क्वेर 1 माइनस cos 2 थीटा एटले 2 sin स्क्वेर थीटा, आ थशे 2 cos स्क्वेर थीटा sin 2 थीटा डी थीटा। समझी विचारीने 2 2 निकली गया, वरी पाछा वर्गमूळ काढी नाखूं एटले शुं थाय, अहींया sin थीटा थई जशे अने अहींया थई जशे cos थीटा। तो आनुं सूत्र छे ने sin 2 थीटानुं शुं छे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, cos थीटा निकली गया जो माइनस ए स्क्वेर 2 sin स्क्वेर थीटा, तो sin स्क्वेर थीटा सीधुं संकलन है, पण अहींया सूत्र लखशुं 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा माइनस ए स्क्वेर 1 નું थीटा और cos 2 थीटा शुं थाय sin 2 थीटा बाय 2 प्लस एवं आ cos 2 थीटा आदेश लीधो है तो कहीं वांधो नहीं, અને અંદર ગુણ નાખી માઇનસ એ સ્ક્વેર થીટા માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ સ્ક્વેર બાય 2 સાઇન 2 થીટા છે ને આમ લખાય વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર 2 થીટા પ્લસ સી, કારણ કે આદેશ તો ફેરવવો જ પડશે, એક્સ્ટ્રા ઇનિંગ તો રમવી જ પડશે। અને એક્સ્ટ્રામાં અહીંયા શું છે તો કે एक्स स्क्वेर बराबर ए स्क्वेर cos 2 थीटा बराबर, एक्स स्क्वेर बराबर ए स्क्वेर cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर शू थाय एक्स स्क्वेर बाय ए स्क्वेर थाय, तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वेर बाय ए स्क्वेर अने थीटा बराबर शू थाय 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वेर बाय ए स्क्वेर बराबर है। तो आनी किंमतो मूकी दईए बराबर माइनस ए स्क्वेर थीटा एटले केटला छे 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वेर बाय ए स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर बाय 2 बहुत ध्यान थी लखवानुं वर्गमूल में cos स्क्वेर 2 थीटा 1 माइनस आनो वर्ग थशे एक्स नी 4 ना छेद में ए नी 4 वत्ता सी बराबर माइनस ए स्क्वेर बाय 2 cos इनवर्स एक्स स्क्वेर बाय ए स्क्वेर। हवे जो अहीं ए नी 4 लसा लઉં અને વર્ગમૂળની બહાર નીકળશે એટલે એ સ્ક્વેર નીકળશે એટલે અહીંયા ઉડાડી જશે, એ સ્ક્વેર ને સ્ક્વેર ઉડી જશે, a⁴ માઇનસ x⁴ પ્લસ સી, આવી રીતે આનો જવાબ આવી જાય બરાબર છે। સમજી વિચારીને ગણો એટલે કંઈ તકલીફ ન પડે, એટલે કોઈ ચિંતા નથી। પહેલાં આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશું
તો લેવાઈ ગયો સ્ક્રીનશોટ મિત્રો. હવે એનાથી આગળ વાત કરી. જેટલું ત્રિકોણમિતિય આદેશમાં ખાસ મગજમાં જ એ રાખવાનું છે કે જેટલું આપણને શાર્પલી સમજાય છે ને એટલો જ બેનિફિટ થશે. બરાબર, જેટલું શાર્પ સમજાશે એટલું. અને આમાં હોય જ એવું કે તમે પહેલાં આમાં સંકલન છે. ઘણી વખત એવું પણ બને મિત્રો કે મેં કદાચ મોટી રીત આપી હોય અને તમારા મગજમાં કોઈ એવો સારો સબસ્ટિટ્યુશન એટલે આદેશ આવી ગયો હોય કે જેથી કરીને તમે પોતે જ દાખલાને બહુ સરળતાથી સેટ કરી શકતા હોય. ઇટ્સ હેપન, એમાં કોઈ ચિંતા નથી થઈ શકશે. અને એવું થાય અને એવું થવું જ જોઈએ તો જ આપણે ભણ્યા કહેવાય. બરાબર છે. જેટલું વધારે વિચારીએ એટલો જ બેનિફિટ વધારે છે આમાં. એટલી વાત મગજમાં રાખી દેવાની કે જેટલું કમ્પ્લીટ તમારું સોલ્યુશન હશે એટલો જ તમને માર્ક વધારે. અને આપણે શું છે કે JEEની મેઇન પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ કે JEEની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય અને સંકલન જેવું ચેપ્ટર હોય સારામાં સારું તો પછી પૂછવું જ શું. અને જેટલું થાય એટલું કરવાનું. પણ બધા જે ઓલી જૂની ઘરેડમાં ચાલે છે ને વિદ્યાર્થીઓ કે સરે કરાવી એ રીત ફાઇનલ, એવું ના કરશો. હું તમને કહું છું. અને જો તમને કોઈ દાખલામાં મેં ગણ્યો હોય ને એના કરતાં વધુ સારી રીત કે સરળતાથી રીત થાય એ છે પણ સંકલનમાં આ બધું શક્ય છે. ક્યારે કયા વિદ્યાર્થીના મગજમાં કેવી રીતની રીત આવી, કેવી રીતે આવી એ વસ્તુ કહેવી બહુ અઘરી છે. પણ આવી જાય તો સારી વસ્તુ છે અને સરળતાથી તમે કરજો તો વધારે બેનિફિટ થશે. હજી એક ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ. તો હવે એક એવો ક્વેશ્ચન લઈએ, ઓલું 2a sin સ્ક્વેર, ઓકે એકાવો લઈએ 2ax - x સ્ક્વેર વાળો. x - x સ્ક્વેર. આ પણ ક્વેશ્ચન બહુ સારો છે. 0 <x < 2a. ધ્યાનથી જ એ જ વાત વિચારવાની છે કયો ત્રિકોણમિતિય આદેશ ક્યારે લેવો. તો હવે અહીંયા એક વાત ફાઇનલ તમને મને બેન દેખાય છે કે x બરાબર કોઈ એવો ત્રિકોણમિતિય આદેશ સેટ કરું કે જેથી કરીને આખું વર્ગમૂળ દૂર થઈ જાય તો સાઇન લેવો પડશે. એ તો પાકું હોય. તો જો હું x બરાબર 2a sin વર્ગ થીટા આદેશ લઈ લઉં, હવે એનો ફાયદો શું થાય? x બરાબર 2a sin વર્ગ થીટા થયું, એનો વર્ગ થયો એટલે વર્ગમૂળ ઓટોમેટિકલી નીકળી જશે. તો આનું વિકલન કરું તો dx બરાબર 2a નું શું થશે? 4a sin થીટાનું sin થીટા ઇન્ટુ cos થીટા d થીટા. તો i બરાબર સંકલનમાં dx એટલે 4a sin થીટા cos થીટા અને d થીટા છેદમાં, બહુ ધ્યાનથી સમજશું, વર્ગમૂળમાં 2a x એટલે 2a sin સ્ક્વેર થીટા માઇનસ 2a sin સ્ક્વેર થીટા એનો વર્ગ. બરાબર છે? સમજાય છે? બરાબર. સંકલનમાં 4a sin થીટા cos થીટા d થીટા છેદમાં આ 4a સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા માઇનસ 4a સ્ક્વેર સાઇનની કેટલી ઘાત થશે? 4 ઘાત થીટા થશે. 4 ઘાત થીટા 4a sin થીટા cos થીટા d થીટા છેદમાં અહીંયા વર્ગમૂળમાં શું કરીશ તો કે 4a sin સ્ક્વેર થીટા સામાન્ય લઈ લઈશ. વધશે કેટલું? 1 માઇનસ sin સ્ક્વેર થીટા. હવે જો આખું વર્ગમૂળ એક હારે ઉડાડવાનો પ્લાન કરું છું, આખું વર્ગમૂળ એક સાથે ઉડાડીએ. 4a sin થીટા cos થીટા d થીટા, તો આખું વર્ગમૂળ એટલે અહીંયા 2a થઈ જશે. સાઇન વર્ગ થીટાનું સાઇન થીટા અને 1 માઇનસ સાઇન વર્ગ થીટાનું cos થીટા. ચાલે? બહુ સરળ ન થઈ ગયો દાખલો? સરસ થઈ ગયો. A ક્લાસ. સાઇન નીકળી ગયું, cos નીકળી ગયું, a નીકળી ગયું. 2a ને 4a આવું ન કરતા 2a વધશે, ખાલી 2 જ વધશે. 2d થીટા બરાબર 2 થીટા પ્લસ c. એક્સ્ટ્રા પાર્ટની રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી છે. શું છે? x બરાબર 2a sin વર્ગ થીટા. બહુ શાંતિથી લખશું. sin વર્ગ થીટા બરાબર x upon 2a
साइन थीटा बराबर वर्गमूल में x/2a, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स वर्गमूल में x/2a आटलू थाय। तो अहींया 2 साइन इनवर्स वर्गमूल में x/2a प्लस c आवो जवाब आवशे। 2 साइन इनवर्स वर्गमूल में x/2a। बराबर। हजी एक दाखलो गणावो छे मित्रों, कारण के परीक्षा में क्यारे कई पेटर्न आवे छे नहीं खबर ज नथी होती, એટલે કે ક્વેશ્ચન હોય આપણી પાસે તો આપણને એનો બેનિફિટ થાય। dx अपॉन x माइनस 1/2 x माइनस 2/2 x ग्रेटर देन 2 2 के तेथी मोटा है। तो आवा दाखला आ IMP दाखलो है, मजा आवे एवो दाखलो है। अहींया जो छेद में क्यारेक 3/2 आ बेना घातनो सरवाळो 2 थतो होय ने तो एक रकम वडे भागी नाखो तो थई जाय। बेना घातनो सरवाळो 2 थतो होय, फरीवार कहूं छुं आनो नानो घातनो सरवाळो, तो टूंकमां भागाकारनो एक नियम के एक पदना बेनो सरवाळो माने के 3/2 आप्युं, 3/2 1/2 थाय तो गमे एनी घात वडे भागीने गुणी नाखो અને પછી આદેશ લઈ લ્યો તો સરળતાથી સેટ થઈ જશે। તો અહીંયા તો આપણે કંઈક એવું પ્લાનિંગ કરવું પડશે કે જેથી કરીને ક્વેશ્ચન સેટ થઈ જાય। તો x છે તો x-1 બરાબર sec વર્ગ થીટા આદેશ લઈ લો। આ પદ નીકળી ગયું થાય ને। હવે તો કે બે બાજુથી એક એક બાદ કરું x-1 તો sec વર્ગ થીટા -1, કારણ કે આ પદને સેટ કરવું પડશે ને। તો x-2 બરાબર શું થયું? આ tan સ્ક્વેર થીટા થઈ ગયું। तो आनु विकलन करिए तो dx बराबर शू आनु विकलन करूँ कानु करूँ बधुं समान थवानुं 2 tan थीटा, tan थीटानुं पाछुं sec वर्ग थीटा d थीटा, ओलू 2 sec थीटा थाय, sec थीटानुं पाछुं sec थीटा इंटू tan थीटा। आ आदेश थई गयो जो लेता आदेश थाय बराबर। तो माटे आई बराबर संकलन में dx एटले 2 tan थीटा इंटू sec वर्ग थीटा d थीटा छेद में x-1 एटले आखे आखू sec वर्ग थीटा है एनो वर्ग अने x-2 एटले tan वर्ग थीटा एनो वर्ग नथी मित्रों 1/2 घात है। तो 2 tan थीटा इंटू sec वर्ग थीटा d थीटा, अहींया वर्ग ने वर्गमूल उठशे एटले sec थीटा, अहींया वर्ग ने वर्गमूल उठशे एटले tan थीटा बराबर है। तो आ tan निकली गया, sec निकली गया, 2 sec थीटा d थीटा, sec थीटानुं संकलन आव्युं ने log मानांक में sec थीटा प्लस tan थीटा, याद छे ने सूत्र? पाछी किंमत मूकी दई तो के sec थीटा जे छे એટલે આમ sec થીટાની કિંમત તો કે વર્ગમૂળમાં x-1 અને tan થીટાની કિંમત વર્ગમૂળમાં x-2 પ્લસ c આ જવાબ આવશે બરાબર। તો આવી રીતે ત્રિકોણમિતીય આદેશના દાખલાઓ ગણી શકાય છે મિત્રો। હજી નેક્સ્ટ ટેક્સ્ટબુકનો જે છે ને આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત એ હજી હું નથી લેવાનો, હજી આના પછીનો એક વિડીયો એક એક્સ્ટ્રા બનાવવાનો છે, एक विशिष्ट आदेश tan x/2 बराबर t, कारण के दाखलाओ आवशे इन फ्यूचर घणा बधा दाखलाओ तमने जोवा मळशे। तो अत्यारथी ज आपणी वातने समझेला होय शीखेला होय तो आपणे एनो बेनिफिट 100% थाय। એટલે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશું बराबर, कारण के ये वस्तु जो अत्यारथी ज आपणा मगजमां होय समझेला होय तो सरळताथी आपणे एनो आयोजनबद्ध गणतरी करी शकीए। तो आज आटलू ज राखीए। टूंकमां त्रिकोणमितीय आदेश ने व्यवस्थित रीते आपणे समज्या छे, हजी एने बरोबर मगजमां घुमेडवानो छे बराबर। आवुं होय तो आवुं थाय, आवुं होय तो आवुं थाय, ए वस्तु खास सेट करो मगजमां એટલે કોઈ દિવસ કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી રહેવાનો। ओके, तो आज आटलू ज। नेक्स्ट विडियोमां મળીએ ત્યાં સુધી ઘેર રહો, સુરક્ષિત રહો, પણ ત્રિકોણમિતીય આદેશને ભૂલશો નહીં। હેવ અ નાઇસ ડે ફ્રેન્ડ।